हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू फरी एक बार अपनी गुजरात पोलीस भरती 2024 ની મોક ટેસ્ટમાં। આજે આપણે વાત કરવાના છીએ સિંધુ ખીણ સભ્યતાની રમઝટ એટલે કે સિંધુ ખીણ સભ્યતાના મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચનો। તો ચલો ફટાફટ સ્ટાર્ટ કરીશું કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024 ની મોક ટેસ્ટમાં। પ્રથમ જે ક્વેશ્ચન છે કે યુનેસ્કોએ ધોળાવીરાને વિશ્વ ધરોહર યાદીમાં ક્યારે સ્થાન આપ્યું હતું? ઓકે, જે યુનેસ્કો છે એમણે ધોળાવીરા જે આપણું गुजरात कच्छना खदीर बेट में आवेलू है धोळावीरा ने विश्व धरोहर यादी में क्यारे स्थान आप्यु हतु? तो अहीं तमारो राइट आंसर थई जशे विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे एटले के 2021 में 2021 में धोळावीरा ने विश्व धरोहर यादी में स्थान आपवामां आव्युं हतुं। ओके, अने आपणे वात करीए भारत में केटला धरोहर आवेला छे तो 40 अने आ जे हतुं ए 40मा नंबरनुं हतुं अने गुजरातनी वात करीए तो चौथा नंबरनुं। डन छे। चलो, सिंधु सभ्यता में शेनो अभाव जोवा मळे छे? ओके, सिंधु सभ्यता में शेनो अभाव जोवा मळे छे? तो राइट आंसर थई जशे विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन सी एटले के अस्त्र अने शस्त्रनो अभाव जोवा मळे छे सिंधु सभ्यता में। एटले के जोवा जईए तो अस्त्र अने शस्त्रनो उपयोग थतो न हतो, एटले के ए लोको जे हता ए युद्धो साथे संकळायेला न हता। डन छे। चलो, थोड़ी वधु विगत आपणे माहिती मेळवीशुं। सिंधु सभ्यताना लोको माटीकाम, धातुकाम, मणका बनाववानी कला अने शिल्पकला जेवा व्यवसाय साथे जोडायेला हता अने અહીંથી સુતરાઉ કાપડ જે હતું એ મેસોપોટેમિયાથી તેના માધ્યમથી તે ઇજિપ્ત સુધી પહોંચતું હતું। ડન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। ચલો, આગળનો જે ક્વેશ્ચન છે કે કાંસાની નર્તકની મૂર્તિ ક્યાંથી મળી આવે છે? મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન, સ્ટારવાળો ક્વેશ્ચન છે કે કાંસાની નર્તકની મૂર્તિ ક્યાંથી મળી આવે છે? तो अहीं तमारो राइट आंसर थई जशे विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन ए एटले के मोहेंजो दड़ो। ऑप्शन ए तमारो राइट आंसर थई जशे कि कांसाकीनी नर्तकीनी मूर्ति जे छे ए मोहेंजो दड़ो खातेथी मळी आवे छे। डन छे। चलो, ऑप्शन 4 नंबर आई गयो छे मस्त मजानो विधानवाळो जे तमने पूछाई सके 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन छे कि नीचेनामांथी योग्य विधानो पसंद करवाना थाय छे। विधान एक छे कि लोथल अने चांदनो दड़ोमांथी मोती बनाववाना कारखाना मळी आव्या हता। आई थिंक साची वात छे। सेकंड है कि सिंधु सभ्यताना लोको माछ अने माछली खाता था। आई थिंक आ पण साची वात छे। अने लास्ट है कि हड़प्पियन शिल्पकला में माटीकला सौथी वधु उत्कृष्ट जणाय छे। ओके, तो आई थिंक आ पण साची वात छे। तो अहीं तमारो आपणे राइट आंसर जोवाई जशे ऑप्शन डी एटले के 1, 2 अने 3 त्रणेय त्रण विधान जे छे साचा छे। ओके, ऑप्शन डी तमारो राइट आंसर थई जशे। चलो, थोड़ी वधु माहिती में आपणे जोईशुं कि सिंधु सभ्यताना जे माप अने तोलना तुलनात्मक प्रमाण हता ए 2, 4, 8 अने 64, 160 सुधी हता अने दशांशना गुणांको जे हता ए 16, 320, 640, 1600 अने 3200 वगैरे द्विगुणन पद्धति अपनावता हता। અહીં તમારે યાદ રાખવાનું છે કે તેમાં 16 અને 32ના તોલાના સાધનો જે હતા એ સૌથી વધુ પ્રમાણમાં મળી આવ્યા હતા। ઓકે, કેટલા? તો 16 અને 32ના જે તોલના સાધનો હતા એ સૌથી વધુ પ્રમાણમાં મળી આવ્યા હતા। डन छे। चलो, आगळनो क्वेश्चन है कि सौ प्रथम कपासनी खेती करवानो श्रेय कई सभ्यताने जाय छे? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि सौ प्रथम जे कपासनी खेती है ए करवानो श्रेय कई सभ्यताने जाय छे? तो ए छे विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन ए फॉर अमेरिका एटले के सिंधु खीणनी सभ्यता। ओके, सिंधु खीणनी सभ्यताने सौ प्रथम कपासनी खेती करवानो श्रेय जाय छे। डन छे। चलो, थोड़ी वधु माहिती में पाछा परिवार आपणे जाणीशुं कि हड़प्पियन अर्थव्यवस्थानुं सौथी मोटुं पासुं तेनी आंतरिक अने आंतरराष्ट्रीय वेपार गणी शकाय छे। सिंधु सभ्यताना लोको वेपार माटे धातुना सिक्काओनो उपयोग करता हता। एना बदले तेनी वस्तु विनिमय एटले के प्रणालीनो आपले उपयोग करता हता। अने यूनानीओ कपासने सिंडस कहेता जे सिंधु शब्दथी जोडायेलो छे। आ आपणा माटे स्टारवाळुं थई जशे। ओके, के ये यूनानीओ हता ए कॉटन एटले के कपासने सिंडसना नामथी ओळखता हता अने आ जे शब्द छे ए सिंधी शब्दथी जोडायेलो हतो। डन छे। चलो, आगळनो क्वेश्चन है कि हड़प्पियन सभ्यताना लोको नीलमणी क्यांथी आयात करता हता? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों के हड़प्पियन सभ्यताना जे लोको हता ए नीलमणी क्यांथी आयात करता हता? तो अहीं तमारो राइट आंसर थई जशे विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन डी एटले के महाराष्ट्र। ऑप्शन डी तमारो राइट आंसर थई जशे कि हड़प्पियाना सभ्यताना लोको जे हता ए नीलमणी क्यांथी आयात करता हता? तो महाराष्ट्रथी आयात करता हता। डन छे। चलो, थोड़ी वधु माहिती में फरीवार मेळवीशुं कि हड़प्पियन सभ्यताना जे
હડપ્પિયન સભ્યતાનો જે વિદેશ સાથેનો વેપાર હતો એ લોથલ અને સુક્તાગેન્ડોર જેવા બંદરોના માધ્યમથી મેસોપોટેમિયા અને ઈરાન અખાત સાથે સંકળાયેલો હતો. ઓકે, આ તો ડિટેલથી તમારે વાંચ્યું હોય તો તમને ખબર પડી જાય. ચલો આગળનો ક્વેશ્ચન છે, ફરી પાછો મસ્ત મજાનો 2 જેટલા જે માર્ક્સ છે એવા આવા જ ક્વેશ્ચનો તમને પૂછાવાના છે. તો ક્વેશ્ચન છે કે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે. ઓકે, તમને વિધાન આપેલા છે તો આમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે. તો વિધાન 1 છે કે સિંધુ સભ્યતાના લોકો મોતી, અક્કી, કિંમતી પથ્થરો, કપાસ વગેરે મેસોપોટેમિયાના નિકાલ કરતા તેમજ ત્યાંથી ટીન અને ચાંદી આયાત કરતા હતા. સેકન્ડ છે કે હડપ્પિયન સભ્યતાના લોકો અફઘાનિસ્તાનના ઉત્તરી ક્ષેત્રમાંથી વાણિજ્ય કોઠી સ્થાપી હતી. તો અહીં તમારો રાઈટ આન્સર થઈ જશે ઓપ્શન સી, એટલે કે બંને ખોટા છે. ઓકે, બંને જે વિધાન છે એ બંને વિધાન ખોટા છે. ડન છે. ચલો આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે સિંધુ સભ્યતાના લોકો અફઘાનિસ્તાનમાંથી કઈ વસ્તુ આયાત કરતા હતા. મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે સિંધુ સભ્યતાના જે લોકો છે એ અફઘાનિસ્તાન એટલે કે શોરતુંગઈમાંથી કઈ વસ્તુ આયાત કરતા હતા. તો યાદ રાખવા જેવો ક્વેશ્ચન છે ઓપ્શન બી, લાર્જ વધ. ઓકે, લાર્જ વધ નામનું જે સાધન હતું એ ત્યાંથી આયાત કરતા હતા. વસ્તુ હતી લાર્જ વધ નામની વસ્તુ હતી એ ક્યાંથી આયાત કરતા હતા, તો અફઘાનિસ્તાનમાંથી આયાત કરતા હતા. ચલો આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે હડપ્પિયન સભ્યતામાં યજ્ઞ માટેની અગ્નિવેદીઓ અને હવનકુંડ ક્યાંથી મળી આવ્યા હતા. ઓકે, આ તો 3 સ્ટારવાળો ક્વેશ્ચન થઈ જાય છે, પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે અને ફરી પાછો પૂછાય તો તમને આવડવો જોઈએ. હડપ્પિયન સભ્યતામાં જે યજ્ઞ માટે અગ્નિવેદી અને હવનકુંડો ક્યાંથી મળી આવ્યા હતા. તો યાદ રાખો ફક્ત અને ફક્ત 2 જગ્યા છે એવી, કાલીબંગાલ અને લોથલ. તે ગુજરાતમાં આપણું લોથલ આવેલું છે અમદાવાદના સરગવાલા ગામ ખાતે, અને કાલીબંગાલ ક્યાં આવેલું છે. ઓકે, તમે કોમેન્ટ કરો કાલીબંગાલ ક્યાં આવેલું છે. ચલો થોડી વધુ માહિતીમાં જોઈશું કે સિંધુ સભ્યતાના લોકો મુખ્ય વ્યવસાય એમનો ખેતી અને પશુપાલન હતો, અને સિંધુ સભ્યતામાં પૂજારી, વેપારી, ખેડૂત, કારીગર વ્યવસાયિક જૂથો જોવા મળતા હતા. ચલો આગળનો ક્વેશ્ચન છે ફરી પાછો મસ્ત મજાનો વિધાનવાળો. નીચેનામાંથી તમારે યોગ્ય વિધાન પસંદ કરવાના થાય છે. તો વિધાન છે કે લોથલમાંથી મેસોપોટેમિયાની મુદ્રા મળી આવી હતી. સેકન્ડ છે કે મેસોપોટેમિયામાં હડપ્પિયન સભ્યતા માટે મેહુલા શબ્દ મોસ્ટ આઈમ્પી છે કે મેસોપોટેમિયા જે છે ત્યાં હડપ્પિયન સભ્યતા માટે મેહુલા શબ્દ વપરાતો હતો. અને થર્ડ વન છે કે હડપ્પિયન સભ્યતાના કોઈપણ સ્થળે મંદિરના પુરાવા મળ્યા નથી. ઓકે, તો અહીં તમારે યોગ્ય વિધાન પસંદ કરવાનું થાય છે. ઓપ્શન થઈ જશે એ ફોર એપલ, એટલે 1, 2 અને 3 જે વિધાન છે એ સાચા છે. લોથલમાંથી મેસોપોટેમિયાની મુદ્રા મળી આવી હતી, સાચી વાત છે. મેસોપોટેમિયામાં હડપ્પિયન સભ્યતાને મેહુલા શબ્દ વપરાતો હતો, સાચી વાત છે. અને હડપ્પિયન સભ્યતાના કોઈ પણ સ્થળે મંદિરના પુરાવા મળ્યા નથી, એ પણ સાચી વાત છે. ડન છે. ચલો આગળનો ક્વેશ્ચન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધુ માહિતીમાં આપણે જોઈ લઈશું ફટાફટ કે હડપ્પિયન સભ્યતાના કેટલાક સ્થળે તાવીજ મળી આવ્યા હતા. ઓકે, અને કાલીબંગાલમાં પ્રીતાત્મક રીતે શબને દફનાવી તેનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવાના અવશેષો મળ્યા હતા. ડન છે. ચલો આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે હડપ્પિયન લિપિનો સૌથી જૂનામાં જૂનો નમૂનો ક્યારે મળ્યો હતો. આ પણ સ્ટારવાળો ક્વેશ્ચન છે કે હડપ્પિયન લિપિનો સૌથી જૂનામાં જૂનો નમૂનો ક્યારે મળ્યો હતો. તો ઓપ્શન બી 1853માં. ઓકે, 1853માં મળ્યો હતો. ચલો ક્વેશ્ચન છે 12 કે જ્હોન માર્શલના મત અનુસાર હડપ્પિયન સભ્યતાનું પતન શાના કારણે થયું હતું. ઓકે, સ્ટારવાળો ક્વેશ્ચન છે કે જ્હોન માર્શલ જે હતા, ઓકે સંશોધક જે હતા, એમના મત અનુસાર હડપ્પિયન સભ્યતાનું પતન શાના કારણે થયું હતું. તો યાદ રાખો જેવો ક્વેશ્ચન છે ઓપ્શન ડી આપણો સાચો, ઓપ્શન ડી જે છે આપણો રાઈટ આન્સર થઈ જશે કે આંતરિક વિગ્રહોના કારણે થયું હતું. ઓકે, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર થઈ જશે કે જ્હોન માર્શલ જે હતા એમના મતે આંતરિક વિગ્રહ થયો હતો, એના લીધે હડપ્પિયન સભ્યતાનું પતન થયું હતું. ડન છે. ચલો ઈસવીસન પૂર્વે 1700 પછી થોડી વધુ માહિતીમાં આપણે ફટાફટ જોઈ લઈશું કે ઈસવીસન પૂર્વે 1700 પછી હડપ્પિયન સભ્યતાની વસ્તી ઘટી અને ક્ષેત્રફળ સંકોચાઈને 85 હેક્ટરથી ફક્ત અને ફક્ત 3 હેક્ટર જેટલું રહી ગયું છે. ઓકે, 85થી ઘટીને 3 હેક્ટર સુધી સીમિત બન્યું હતું. આમ શહેરી ધીમે ધીમે ગ્રામીણ ક્ષેત્રો તરફ રૂપાંતરિત થઈ અને સમય જતાં સિંધુ સભ્યતાનો અંત આવ્યો હતો. ડન છે. ચલો આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે સિંધુ સભ્યતાનું પતન આર્યોના આક્રમણને કારણે થયું એવું કયા વિદ્વાનનું માનવું છે. આ પણ સ્ટારવાળો છે
કે સિંધુ સભ્યતાનું જે પતન છે એ આર્યોના આક્રમણને કારણે થયું હતું એવા કયા વિદ્વાનનું માનવું છે? તો અહીં તમારો રાઈટ આન્સર થઈ જશે ઓપ્શન એ, ગાર્ડન ચાઇલ્ડ અને માર્ટિન વ્હીલર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર થઈ જશે કે ગાર્ડન ચાઇલ્ડર અને માર્ટિન વ્હીલર જે હતા એ એવું માનતા હતા કે સિંધુ સભ્યતાનું પતન આર્યોના આક્રમણને કારણે થયું હતું. ડન છે. ચલો, ક્વેશ્ચન છે આગળનો મસ્ત મજાનો કે ઈસવીસન પૂર્વે 2000ની આસપાસ ભારતમાં હડપ્પન સભ્યતા સિવાય અન્ય તામ્રપાષાણ સંસ્કૃતિ વિકસી તે કયા નામથી ઓળખવામાં આવતી હતી? સ્ટારવાળો ક્વેશ્ચન છે, ફરી પાછું રિપીટ કરીશું. ઈસવીસન પૂર્વે 2000ની આસપાસ ભારતમાં હડપ્પન સભ્યતા સિવાય અન્ય તામ્રપાષાણ સંસ્કૃતિ વિકસી તે કયા નામે ઓળખવામાં આવતી હતી? તો રાઈટ આન્સર થઈ જશે ઓપ્શન સી, બિન હડપ્પન તામ્રપાષાણ યુગીન સંસ્કૃતિ. ઓકે, યાદ રાખવાનું થાય છે કે બિન હડપ્પન તામ્રપાષાણ યુગીન સંસ્કૃતિ. ડન. ચલો, થોડી વધુ માહિતીમાં આપણે નજર મારીશું ફટાફટ કે આ સંસ્કૃતિ પથ્થર અને તાંબાના ઓજાર પર નિર્ભર હતી. આ સંસ્કૃતના ઉદ્ભવ વિકાસનો સમયગાળો ઈસવીસન પૂર્વે 2000થી ઈસવીસન પૂર્વે 750ની આસપાસ માનવામાં આવે છે અને આ સંસ્કૃતિ પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં આવી હતી. ઓકે, સ્ટારવાળું છે, યાદ રાખો. ચલો, ક્વેશ્ચન છે ફરી પાછો, અયોગ્ય વિધાન પસંદ કરો. 3 વિધાન આપેલા છે તમને, એમાંથી તમારે અયોગ્ય વિધાન પસંદ કરવાના થાય છે. તો સિંધુ સભ્યતાના લોકો લિંગ અને યોનિ પૂજન કરતા હતા એવું જણાય છે. ઓકે. સેકન્ડ છે કે હડપ્પન સંસ્કૃતિ ઈસવીસન પૂર્વે 1750 પછી અવશેષોને ઉપસિંધુ સંસ્કૃતિ અને ઉત્તર હડપ્પન સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. થર્ડ વન છે કે હડપ્પન સભ્યતામાંથી મળેલા સૌથી લાંબા અભિલેખોમાં લગભગ 26 જેટલા ચિહ્નો પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીં યાદ રાખો ઓપ્શન ડી, 1, 2 અને 3, 3 જે છે વિધાન સાચા છે. ઓકે, ચલો ફટાફટ આપણે આગળ વધીશું. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? ઓકે, 2 વિધાન તમને આપેલા છે, એમાંથી કયું વિધાન સાચું છે? તો M.R. સાહનીના મતે સિંધુ સભ્યતાનું પતન આંતરિક વિગ્રહના કારણે થયું હતું અને હડપ્પન સભ્યતાના કેટલાક સ્થળે તાવીજના પુરાવા મળી આવ્યા હતા. તો અહીં તમારો રાઈટ આન્સર થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન બી, એટલે કે માત્ર 2 સાચું છે. ઓકે, સાચી વાત છે. અમુક જગ્યાએ તાવીજના પુરાવા મળી આવ્યા હતા, જ્યારે M.R. સાહનીના મત અનુસાર નથી. પણ આંતરિક વિગ્રહના કારણે આપણે હમણાં જ જઈ ગયા કે આંતરિક વિગ્રહના કારણે સિંધુ સભ્યતાનું પતન થયું હોય એવું કયા સંશોધકે કહ્યું હતું એ તમારે કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું રહેશે. ડન છે. ચલો, સિંધુ સભ્યતાના લોકો લાપી ઝુલાઝુલી વાદળી રંગના પથ્થર ક્યાંથી આયાત કરતા હતા? આઈએમપી છે, આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી કે સિંધુ સભ્યતાના જે લોકો છે એ લાપી ઝુલી વાદળી રંગના પથ્થરો ક્યાંથી આયાત કરતા હતા? તો રાઈટ આન્સર થઈ જશે બદાખ્શા, એટલે કે અફઘાનિસ્તાન. ઓકે, આ નામ તમારે યાદ રાખવાના છે. અફઘાનિસ્તાનને બદાખ્શા નામથી ઓળખાતું હતું અને જે અફઘાનિસ્તાન હતું એને આપણે સ્વરતુંગઈના નામથી પણ ઓળખીએ છીએ. ડન છે. તો ઓપ્શન એ તમારો રાઈટ આન્સર થઈ જશે કે બદાખ્શા, એટલે કે અફઘાનિસ્તાનથી વાદળી રંગના પથ્થર જે હતા એ આયાત કરતા હતા. ચલો, સિંધુ સભ્યતાનું પુરાતન સ્થળ બનાવલીની શોધ કોણે કરી હતી? ઓકે, આવું પૂછાય છે તો તમને આવડતું હોવું જોઈએ. બનાવલીની શોધ કોણે કરી હતી? તો યાદ રાખો રવિન્દ્રસિંહ બિષ્ટ. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર છે. રવિન્દ્રસિંહ બિષ્ટ જે હતા એમણે બનાવલીની શોધ કરી હતી. ડન છે. ચલો, બનાવલીની આપણે વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. બનાવલી ક્યાં આવેલું છે હાલમાં? તો હરિયાણામાં આવેલું છે. ઓકે, તેની શોધ 1974માં થઈ હતી, આ પણ યાદ રાખવાનું છે. ચલો, આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે ગુજરાતનું કયું પુરાતત્વનું સ્થળ પરિપક્વ હડપ્પન સભ્યતામાંથી ઉત્તર હડપ્પન સભ્યતા તરફની ગતિ દર્શાવે છે? મોસ્ટ આઈમ્પી ક્વેશ્ચન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ગુજરાતનું કયું પુરાતન સ્થળ જે છે એ પરિપક્વ હડપ્પન સભ્યતામાંથી ઉત્તર હડપ્પન સભ્યતા તરફની ગતિ દર્શાવે છે? તો C4 ચેન્નાઈ, એટલે કે રંગપુરની આપણે વાત કરીશું. 1931. ઓકે, સુરેન્દ્રનગર. ચલો, આગળનો ક્વેશ્ચન છે મસ્ત મજાનો, યોગ્ય વિધાન પસંદ કરવાના થાય છે તમારે. સિંધુ સભ્યતાના લોકો લોખંડથી અજાણ હતા. સેકન્ડ છે કે સિંધુ સભ્યતા જે હતી એ માતૃપ્રધાન સમાજ વ્યવસ્થા ધરાવતી હતી. અને થર્ડ વન છે કે કૃષિ, પશુપાલન, હુન્નર ઉદ્યોગ અને વેપારી હડપ્પન સભ્યતાના મુખ્ય વ્યવસાય હતા. તો રાઈટ આન્સર થઈ જશે ઓપ્શન ડી, એટલે કે 3 યોગ્ય છે.
સિંધુ સભ્યતાના જે લોકો હતા તે લોખંડથી અજાણ હતા અને સિંધુ સભ્યતાના જે સભ્યતા હતી એ માતૃપ્રધાન સમાજ વ્યવસ્થા ધરાવતી હતી. કૃષિ, પશુપાલન, હુન્નર ઉદ્યોગો અને વેપાર હડપ્પન સભ્યતાના મુખ્ય વ્યવસાય હતા. ડન છે. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આપણે મળીએ છીએ બીજા મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન લઈને. ત્યાં સુધી થોડુંક આપણે ફેક્ટ લઈને આવીએ છીએ, તો ફટાફટ નજર મારી લઈએ કે ભાખરા નાગર પ્રોજેક્ટ જે છે સતલજ નદી હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલું છે. મતાટીલા પ્રોજેક્ટ જે બેતવા નદી ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે. રણજીત સાગર ડેમ પ્રોજેક્ટ જે રાવી નદી જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલું છે, પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે. રાણા પ્રતાપ સાગર ડેમ જે ચંબલ નદી રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. સતલજ પ્રોજેક્ટ જે ચેનાબ નદી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આવેલું છે. સરદાર સરોવર જે નર્મદા નદી ગુજરાત બધાને ખબર છે. અને હિંડલ પ્રોજેક્ટ જે ઘાટપ્રભા પ્રોજેક્ટ જે છે એ કર્ણાટકમાં આવેલો છે. ડન છે. તો મળીએ છીએ બીજા મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન લઈને. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ફ્રેન્ડ્સ.